ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਘੜੀਸਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਦਰਜ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ SHO ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਤਕਰਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 1 ਬੋਤਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਪਿਆ ਹੰਗਾਮਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਬਹਿਰੂਪੀਆ। ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਹੋਸ਼। ਗਹਿਣੇ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ। UK 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਕੇਨ ਤੇ ਐਮਫੈਟਾਮਿਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਚਾਅ। ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੈਚ। IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਗੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਰਵਾਨਾ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत एक वड्डी खबर के नाल करते हैं। कल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा की कानून व्यवस्था ते सवाल खड़े कीते सी। पंजाब के गवर्नर नूं जवाब दिंदे हुए कहा सी कि हरियाणा के गवर्नर उत्थों की BJP सरकार नूं सवाल क्यों नहीं कर रहे, उत्थे राष्ट्रपति शासन की गल क्यों नहीं कर रहे। तो इस ते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। कहा है कि हरियाणा नहीं पंजाब की कानून व्यवस्था खराब है, तो इसे लिए पंजाब नूं लैके राष्ट्रपति शासन वाली टिप्पणी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सुरक्षित है, हरियाणा की चिंता ना करो। कल भगवंत मान ने नूह हिंसा का जिक्र किया सी। पंजाब के गवर्नर ते निशाने साधदिआं CM भगवंत मान ने कहा सी कि गवर्नर गैर BJP शासित सरकारां नूं तंग कर रहे हैं। CM मान ने कहा सी कि हरियाणा के गवर्नर ने नूह हिंसा के खिलाफ CM मनोहर लाल नूं नोटिस कढ़िया, कि उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है, कि उन्होंने कोई इतराज किया है। उत्थों की कानून व्यवस्था का मुद्दा उत्थों के गवर्नर ने चुकिया है। उन्होंने कहा कि उत्थे BJP की सरकार है, सिर्फ गैर BJP सरकारां नूं तंग किया जा रहा है। पंजाब के गवर्नर से पलटवार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा से निशाना साधिया सी। उत्थों की कानून व्यवस्था का जिक्र किया, जिससे हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है ते कहा कि हरियाणा नहीं पंजाब की कानून व्यवस्था खराब है, तो इसलिए पंजाब नूं लैके राष्ट्रपति शासन वाली टिप्पणी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सुरक्षित है, हरियाणा की चिंता ना करो। मैं गवर्नर साहब नूं याद करा दा कि तुहाडे बिल्कुल गुआंढ च कंध ना कंध सांझी है। हरियाणा के गवर्नर ने खट्टर नूं कोई नोटिस कढ़िया कि नूह दे विच की होया, किन्ना 2 फिरकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई हुई, करफ्यू लाने पे, गड्डियां फूकतियां, अज तक हजे तक समाजिक भाईचारे च फुट पई हुई है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ हरियाणा के गवर्नर ने कोई लैटर लिखिया जी खट्टर साहब नूं? क्योंकि सरकार सत्ताधारी सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ है। सवाल उठाया कि वहाँ पे क्यों नहीं। अगर हरियाणा की व्यवस्था खराब होती तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं होती। अगर उनके ऊपर टिप्पणी हुई है तो व्यवस्था वहाँ की खराब है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात चली तो वहाँ की चली है। हरियाणा सुरक्षित है, हरियाणा की चिंता कोई ना करे। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ BJP ਦਾ ਰਾਜ है, BJP ਦੇ ਹੀ गवर्नर ने तो BJP ਦੀ सरकार है। इस सब ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, एक पुरानी कहावत है, वो ये कहते हैं कि तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तो ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला, और मैं भगवान मान को अब्दुल्ला ही कहता हूँ क्योंकि अब्दुल्ला हमेशा दीवाना होता है, 8 PM हो या 8 AM हो। तो जिसको अपने राज्य का राज संभालने का तरीका ना आता हो, जिसको ये पता हो कि हाँ भैया हमने किसी भी तरीके से सिर्फ
जी हजूरी करनी है, ड्राइवर बन के घूमना है, चापलूसी करनी है एक व्यक्ति की जिसने पंजाब के सारे अधिकारों को केजरीवाल के चरणों में समर्पित कर दिया हो, ऐसे व्यक्तित्व को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसको अपने मुंह से बोलना तक नहीं आता कि उसने बोलना क्या है। वो कॉमेडियन था, कॉमेडियन है, कॉमेडियन रहेगा, वो कभी काम नहीं कर सकता। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आज के समय में कि अगर न्याय व्यवस्था, अगर कानून व्यवस्था की बात पंजाब की हो रही है जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, आप बोल रहे हो कि वहाँ ठीक नहीं है, वहाँ ठीक नहीं है, वहाँ ठीक नहीं है। ये तो शुक्र करो इन्होंने सिर्फ हरियाणा की बात करी है, वो इजराइल पहुंच जाएंगे या वो यमन पहुंच जाएंगे, वो इराक पहुंच जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो ग्लोबल सीएम है ना, ग्लोबल सीएम और ग्लोबल पीएम बनेंगे। तो इररेलेवेंट चीजों का ये पंजाब की हालत बुरी हो गई, पंजाब की बुरी किस्मत थी जो इन लोगों को ले आए। आज पंजाब भुगत रहा है। पंजाब में रोज दिहाड़ी लोगों की चेन स्नैचिंग, ड्रग्स, चाहे वो कत्लेआम हो, एमएलए का आतंक हो, ये सब एक पंजाब में रोज का काम बन गया हुआ है। अब आप जो है वो उसके ऊपर अपनी चिंता रखें, अपने डीजीपी को बोलें कि वो काम करें, और अपने जो काम है कि आपने गवर्नर साहब को अपना जवाब देना है कि मैंने ये काम करा है जी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। आप उसको हमारे स्टेट में आपको हमेशा ही दिखता है, तो चलो आप अपने आप करके दिखाओ, अपने स्टेट को पहले संभालो, फिर हमारे को बोलना। जी चलो जवाब ले लेने। हबाब गरेवाल साडे नाल जुड़े हुए ने। हबाब गरेवाल जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। रमन मलिक जो कह रहे ने ਉਹੀ हरियाणा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੰਗ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟਡ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੀਟਡ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, सबको तो हम बचा नहीं सकते, हम तो सबको प्रोटेक्ट कर नहीं सकते। चलो स्टेट ने अपनी जिम्मेवारी छੱਡਤੀ, ठीक है, पहली गल। दूजी गल, गवर्नर साहब का गूगल करके ਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ बुलडोजर चलाया जाता है, छिक्के टांग के, बिना किसी प्रभाव, लो जी ढा दो, हम इलाज कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं। सो या तो तुसी सोची समझी साजिश के तहत लैबोरेटरी बना के नफरत फैला के इलैक्शन तो पहला पोलराइजेशन करा रहे सी, जे तुसी वो करा रहे सी तां तो तुहाडा सच सामने आ गया। या तुसी इन्ने नठल्ले हो कि तुहाडे मूहरे सारा कुछ हुंदा है, तुहाडे अखां मूहरे सारा कुछ हुंदा, कातिल फिरदे सब कुछ हुंदा ते तुहाडे मूंह चों आवाज़ नहीं निकलदी। हुण इहो ਜਿਹੇ हालात माड़े जी कि एक स्टेट जिथे लोगों लिए काम हो रहा है, जिथे इलाज चल रहा है, इतने शिक्षा से काम हो रहा है, वो माड़ी ये लोग जान लें। मैं ये बारे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि बीजेपी तो हुण जो इन्हों की बुखलाहट है 9 साल जो अमृत काल से कर्तव्य काल के विचाले वाला जो समय है, वो बुखलाहट ये सिर्फ तो सिर्फ घटिया, गंदियां ते जलील गल्लां कर सकते हैं। इदों इलावा इन्हां तो किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं। ते खट्टर साहब नूं बेनती है, सर जी प्रोटेक्ट करना तुहाडी ड्यूटी बनती है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਲਵਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵਯ ਕਾਲ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਜੀ ਜੀ ਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 9 ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪਲਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, 9 ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਤੁਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬਰੀਫ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰੋ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹਾਲ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਪਦ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਡਿੱਗਣੇ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ सरकार सत्ताधारी सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ सवाल उठाया कि वहाँ पे क्यों नहीं? अगर हरियाणा की व्यवस्था खराब होती तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं होती। अगर उनके ऊपर टिप्पणी हुई है तो व्यवस्था वहाँ की खराब है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात चली तो वहाँ की चली है। हरियाणा सुरक्षित है, हरियाणा की चिंता कोई ना करे। उधर हरियाणा के नूंह दे विच फिर तो तनाव वाली स्थिति बन रही है। हिंदू संगठन कल नूं ब्रज मंडल यात्रा कड्ढण ते अड़े हुए ने। प्रशासन ने हालांकि यात्रा की मंजूरी नहीं दी है ते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को अपील की है कि अपने घर दे विच बैठ के ही पूजा करो। साडी कोशिश कानून व्यवस्था बनाए रखण दी है। इलाके दे विच मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज ते SMS सेवा बंद कर दी गई है ते कल नूं बैंक ते सारे सिक्ख्या अदारे भी बंद रहणगे। नूंह दे विच पुलिस प्रशासन अलर्ट ते है। सोशल मीडिया से भी नज़र रखी जा रही है। पिछली बार 31 जुलाई नूं यात्रा दौरान हिंसा भड़की सी, कुछ अफवाहां फैलियां, जिस तो बाद दो भाईचारियां दे विचकार तनाव बनिया, पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे ते हमले किए गए, वाहनां नूं जलाया गया। इत्थों तक कि पुलिस दीयां टीमां ते जो हिंसा नूं रोकण गईयां सी, पुलिस दीयां टीमां ते भी हमला किया गया, जिस दौरान दो होमगार्डां दी मौत हो गई ते कई पुलिस मुलाजम सीनियर पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए सी। 31 जुलाई दीयां तस्वीरां दिखा रहे हैं ते हुण फिर तो तनाव हरियाणा दे नूंह दे विच बन रहा है। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का करें और हरियाणा में भी है वहीं करें। बाहर से जाके स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने की यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए, होती है। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का करें और हरियाणा में भी है वहीं करें। बाहर से जाकर स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने की यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा। हरियाणा के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि अपने नेड़ले मंदिरों के विच जाके पूजा करो, यात्रा ना कड्ढी जाए। प्रशासन ने भी यात्रा को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहना है कि कोई तनावपूर्ण माहौल फिर तो बने, असीं नहीं चाहते, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। इसे करके लोगों को अपील कर रहे हैं कि अपने नेड़ले मंदिरों के विच ही पाठ पूजा करो, यात्रा ना कड्ढी जाए। प्रशासन ने भी यात्रा को मंजूरी नहीं दी है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 250 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 250 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 250 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? जी बिल्कुल अज दी बड़े हैरान कर देने वाले ਜਿਹੜੇ आंकड़े सामने आए हैं कि लगातार ਜਿਹੜਾ शिकंजा है, लगातार ਜਿਹੜੇ नशे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 22, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 19 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 18 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੰਪਲਿਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ 12 ਕਿਲੋ, 41 ਕਿਲੋ, 5 ਕਿਲੋ, 6 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆંકੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। 250 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਟੋ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਬੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੰਗਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 5000 ਦੀ ਹੋਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਟੀਐਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 12-12 15-15 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰ ट्रांसपोर्ट का सहारा लैके आगे दूजे स्टेट से सप्लाई करते हैं और पूरा जो है नियर बाय सप्लाई करते हैं और ट्रांसपोर्ट जो है दूजी गड्डियां यूज करते हैं और ये ही महिलावां भी शामिल है। जी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है कि किस तरह महिलावां हुण इस पूरे नैक्सस च फैली हुई है। चिंता का विषय तो जरूर है, काउंसलिंग भी की जा रही है, लगातार उन्होंने पूछगिछ हो रही है कि कौन बड़े नशा तस्कर है कि जो कि इस तरह की चीजा करा रहे हैं। यही चीज निकल कर सामने आ रही है कि कमीशन बेस यानी कि मुनाफा जो होर ड्रग्स की लत जी है वो इहदे करके इस चीजा च पई है ते 250 तो भी वध महिलावां नूं काबू किया गया, जिस करके हुण लगातार होर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी, होर भी खुलासे होणगे आने वाले दिनां च कह सकते हैं। जी जी शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी दे लई। तां ये पूरा मामला सामने आया है, महिलावां दा इस्तेमाल हो रहा नशा तस्करी दे विच। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੋ ਜਾਂ ਬੱਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 250 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 250 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।